آج میں ایک بڑے ہی مختلف اور بہت اہم ترین موضوع کے اوپر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کا آغاز ہوتے ہی بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے، یا جب میں کانٹینٹ آپ کے سامنے رکھوں گا یا جب چیزیں یا انفارمیشن آپ کے سامنے رکھوں گا تو بہت سارے یہ لوگ سوچیں گے کہ یار اس موضوع کے اوپر اس وقت بات کرنا کیوں ضروری ہے، جب ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، جب یہ اس وقت ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، تو ایسے موقع کے اوپر میں اس موضوع کے اوپر کیوں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے ناظرین کرام، ہم نے اپنی آنکھیں بند کی، گو کہ ہماری آنکھیں بند کی گئیں، کیونکہ ہمیں اپنے مسئلوں کے اندر اتنا الجھا دیا گیا ہے۔ ہمارے ہر طرف سے جتنے بھی فیصلہ ساز ہیں انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں ہر طرف سے گھیر کر اپنے مسئلوں کے اندر اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ جو اصل ایشوز ہیں، بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم انہیں ایشوز سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں روز کوئی نہ کوئی ریسرچ کر کے کسی ایسے موضوع کے اوپر بات کرتا تھا جو ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہوتا تھا اس کے اوپر بات کرنا، لیکن پچھلے لمبے عرصے سے جو کچھ آپ کو معلوم ہے ملک کے اندر ہو رہا ہے اور جس طرح سے ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے ہم کسی بھی ایسے موضوع کے اوپر بات نہیں کر سکے۔ آج میں نے اسے نیشنل ڈیوٹی سمجھتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں گو کہ آپ کو اس وقت یہ لیس امپورٹنٹ لگے، آپ کو لگے کہ نہیں اس وقت ہمارے ہاں اور اپنے مسئلے ہیں بات کرنے کے لیے، پلیز 2-4 منٹ نکال کے اس موضوع کے اوپر ضرور اس کو سنیں بھی، اس کو شیئر بھی کیجئے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، پاکستان کا بھی ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ مجھے لگتا ہے کہ امہ کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر نہیں توجہ دیں گے، اگر ہمارے سامنے کھلے پڑے ہوئے موقع اور ہم بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت پاکستان ایک ملک کی حیثیت سے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہماری نااہلی کہہ لیجئے، ہمارا نکما پن کہہ لیجئے، کیونکہ ہم اپنے مسئلوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے چیزیں رکھنے جا رہا ہوں۔ سچویشن یہ ہے کہ اسی جولائی کے اندر یونیسکو اپنا ایک جو اس کی ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی ہے وہ اپنی ایک سیشن یا کانفرنس آپ سمجھ لیجئے کہ کرنے جا رہا ہے، نیو سیشن جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے دہلی کے اندر، نیو دہلی کے اندر، انڈیا کے اندر۔ اور یہ ایک بہت ہی عجیب، ویئرڈ اور ایک آئرونیکلی ایک عجیب ہی قسم کا فلسفہ، ایک عجیب ہی قسم کی سچویشن ہونے جا رہی ہے، اور میرے خیال سے یہ پاکستان کے لیے اور ہم سب مطلب بہت بڑا موقع تھا کہ دنیا کے نظر سامنے جو ہے نا وہ سچ رکھ سکتا تھا کہ دیکھیے یہ یہاں پر یہ لوگ کہتے کچھ اور ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ آپ کہیں گے کہ اس کانفرنس یعنی کہ ایک سیشن سے، یا اگر ورلڈ ہیریٹیج یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی ایک سمجھ لے کانفرنس ہی کروا رہی ہے دہلی کے اندر، تو اسے اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے ناظرین کرام یہ کیسا موقع تھا جو بحیثیت ملک ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بتایا میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں تاکہ میں دنیا کے سامنے رکھ سکوں کہ یونیسکو کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ انڈیا کے اندر، وہ بھی آئرونیکلی ورلڈ ہیریٹیج کے موضوع کے اوپر کیوں گفتگو کر رہے ہیں، یا اس بارے میں کیوں بات چیت ہو رہی ہے، حالانکہ یہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ اگر ہیریٹیج سے ہے، ورلڈ ہیریٹیج میں دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ کسی ملک سے ہے تو وہ بھارت سے بذات خود ہے۔ وہ کس طرح سے آگے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال لیجئے، ابھی کچھ دن پہلے کا، کچھ عرصہ پہلے کا ایک واقعہ ہے، العزیزیہ مدرسہ کے اندر 1000 کے قریب لوگ گھس گئے، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے 4500 کتابیں جو کہ ایک بہت اہمیت کی حامل تھی، ریسرچ میں استعمال ہوتی تھیں، بہت ہی بڑا اور قیمتی اثاثہ تھیں، صرف وہ اس لیے کہ وہ مسلمانی تھی اس کو جلا دیا۔ 4500 کتابیں۔ جب یہ سیشن ہو رہا ہے تو کسی کے اندر ہمت پڑی اس کو رکھنے کی یونیسکو کے سامنے کہ آپ کس ملک کے اندر یہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی؟ کیا ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ ہم نے نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے کہ یونیسکو کے سامنے یہ فیکٹس رکھنے چاہیے کہ آپ ہیریٹیج کی بات کر رہے ہیں، مسلم ہیریٹیج، اسلامک ہیریٹیج، نہ صرف مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف اسلامک مسلم بلکہ ورلڈ ہیریٹیج کو بہت بڑا خطرہ ہے انڈیا کے اندر۔ 4500 کتابیں جلا دی گئیں۔ یہ 3 ایکڑ کے اوپر پھیلی ہوئی عمارت تھی، اس کے 22 کلاس روم سے ان کو آگ لگا دی گئی، اور جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں ہوا، کوئی نوٹس نہیں۔ اور تو اور باقی چیزیں چھوڑیے، میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے جیسے یونیسکو کی جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے انڈیا کے اندر، وہ ہے تاج محل۔ تاج محل کے بارے میں بی جے پی کی گورنمنٹ نے
एक मोदी साहब की दूसरी दौरे हुकूमत के अंदर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मकसद ये था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चाहती ये थी कि इस चीज को तलाश किया जाए कि क्या वाकई ये जो ताजमहल है, ये एक तो शाहजहां ने बनाया, नंबर वन, नंबर टू, ये एक उनका कहना था कि ये एक मंदिर के ऊपर जो है वो बनाया गया है ताजमहल। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसके ऊपर रिसर्च करी, यानी कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, चीजें कहां से कहां चली गई, और हमने बताया गया जी वहां से कुछ शिवलिंग मिला है, एक्चुअली ये एक मंदिर था जिसे एक इंडियन रूलर ने बनाया था, और तब इसका नाम हुआ करता था तेजो महल्या, तेजो महल्या, और ये एक मंदिर था जिसे एक पुराने एक हिंदू रूलर ने बनाया था, इसे शाहजहां ने नहीं बनाया था, लिहाजा शाहजहां का ये ताजमहल है इसका नाम तेजो महल्या किया जाए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको तब्दील करने के लिए इंडिया में कोशिश हो रही है, और यूनेस्को अपना वर्ल्ड हेरिटेज की जिसकी जो कमेटी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वो वहीं पे जो है ना वो ये सेशन कर रहे हैं। मतलब मैं इसलिए ये आयरॉनिकली मैं बात कर रहा हूं ना, ये इसलिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि कुतुब मीनार, उसको कहा जा रहा है कि ये जो कुतुब मीनार नहीं है बल्कि इसको जो है वो विष्णु जो है ना वो टेंपल कहा जाए, और इसको विष्णु टेंपल का नाम दिया जाए। ये कुतुब मीनार नहीं है बल्कि ये विष्णु टेंपल है। तो इस तरफ क्या जो न्यू इंडिया है, जो मोदी का इंडिया है, वो इस एक्सट्रीमिस्ट सोच का हामिल है और इस एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है जहां पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल देता हूं, आप ये देखिए कि बाबरी मस्जिद जो हुई वो तो आपके सामने ही है कि बाबरी मस्जिद के साथ उन्होंने क्या किया, बल्कि बाबरी मस्जिद को जो शहीद करने में लोग मशगूल थे, उनको सीबीआई की एक कमेटी ने, सीबीआई की रिपोर्ट ने देकर उन सबको क्लियर कर दिया, किसी एक को सजा नहीं हुई, किसी एक को सजा नहीं हुई वहां पर। तो क्या क्या दुनिया की आंखें अंधी हैं? वो ये नहीं देख रहे हैं कि सैकड़ों साल पुरानी, यानी कि 16वीं सदी की एक और मस्जिद सुन लीजिए, वो है ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे औरंगजेब ने बनाया था 17th सेंचुरी के अंदर, यानी कि 400-500 साल पुरानी जो है ना वो मस्जिदें हैं, और ये कह रहे हैं कि वहां से नीचे जो है ना वो एक्चुअली मंदिर है। आप हैरान हो जाएंगे, 36,000 छोटी बड़ी ऐसी मसाजिद हैं जिनकी लिस्ट है, जिनकी एक लिस्ट बनाई गई है, और उस लिस्ट में यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इन मसाजिद के अंदर मंदिर हैं, यानी कि मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिदें बनाई गई थी, लिहाजा इन मस्जिदों को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाए, जैसे कि बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, जैसा कि वहां पर हुआ। तो क्या ये यूनेस्को को नजर नहीं आ रहा? क्या यूनेस्को उसको नहीं देख पा रहे हैं? क्या वो अपनी उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं? क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा? क्या उनके सामने क्या दुनिया अंधी हो गई है कि ये कहां पर जाकर जो है वो आप ये सेशन करने वाले हैं, कहां पे कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ये कहां पर, और वो भी वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में। चलें किसी और बात नहीं होती है तो समझ में भी आती है, यानी एक आपकी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मैं अभी लिखा हुआ था मेरे सामने, निकल आएगा कि उनके जो है ना वो एक वजीर साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये कोई आम छोटे लेवल पे बात नहीं हो रही है, उनके जो वुज़रा हैं, उनके जो मुशीरान हैं, वो ये कह रहे हैं, यानी बीजेपी के रहनुमा ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक प्रूव नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है कि ये शाहजहां ने बनाया है। और दसो, तो ऐसी जगह के ऊपर इस न्यू इंडिया के विजन के अंदर क्या आपने ये सोचना है कि सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि हेरिटेज को कैसे बचाना है, आपने ये नहीं देखना कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इन चीजों को, क्या हमने सिर्फ ये देखना है कि कहां से इकोनॉमिक फायदा हो सकता है, कहां से इकोनॉमिक टाइज अच्छी हो सकती हैं, कहां से ये चीजें हो सकती हैं? क्या यूनेस्को को सिर्फ ये सोचना है? उनको ये नहीं उनने कल्चर को प्रिजर्व करना है, कल्चर को बचाना है, हेरिटेज को बचाना है, हेरिटेज साइट्स को बचाना है, या उन्होंने अपने इकोनॉमिक फवायद हासिल करने हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और मैं हैरान हूं कि यहां से पाकिस्तान से हम इतनी बड़ी कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं, हम क्यों खामोश बैठे हैं? ये बात पूरी मुस्लिम, आप हैरान हो जाएंगे कि 12वीं किताब की टेक्स्ट बुक में से इंडिया में, अब मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, 12वीं किताब यानी कि टेक्स्ट बुक से 300 साल का पूरा मुगल अंपायर निकाल दिया गया।
यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता दे आर रीशेपिंग देयर हिस्ट्री। वो जो हुआ वो अपनी आने वाली नस्लों को नहीं बताना चाहते हैं, बल्कि वो बताना चाहते हैं जो वो समझते थे कि होना चाहिए था। जो सच है वो ये नहीं बताना चाह रहे, बल्कि वो अपनी सोच का सच, अपने जहन का सच, अपनी तरह का सच अपनी नस्लों को बताना चाह रहे हैं। और हम चुप करके बैठे हैं, कोई रौला ही नहीं है, कोई खैर नहीं है। ठीक है भाई, हम अपने आप में खुबे हुए हैं, हमारे अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई रौला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, मैंने आपको बताया। और फिर जितने मुस्लिम सिटीज थे उनके नाम तब्दील किए जा रहे हैं। अहलाबाद का नाम तो ऑलरेडी आपको पता है जी चेंज हो चुका है। आपको पता है कि अयोध्या हो गया, उसके बाद ये प्रज्ञाराज हो गया, ये तो नाम तब्दील हो चुके हैं। और आप देखिए अलीगढ़, देवबंद, फारूकाबाद, बदनू, फिरोजाबाद, इसके बाद जो है ना वो अहलाबाद, ये सारे के सारे नाम, फैजाबाद, ये सारे के सारे नाम तब्दील किए जा रहे हैं। यानी कि मुस्लिम हिस्ट्री को, और ये कोई ऐसी इस बात को कुछ समझ नहीं रहा है कि वहां पर 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई, मिस्र, इन तमाम मुल्कों को मिला भी लिया जाए ना तो इतने मुसलमान नहीं बनते जितने मुसलमान अकेले इंडिया के अंदर है। इट इज अबाउट, अगेन मैं कह रहा हूं, इट्स अबाउट उम्मा, बट नोबडी इज इवन थिंकिंग अबाउट इट। नोबडी इज इवन ट्राइंग टू गिव सम इंपॉर्टेंस टू द इशू। सिर्फ इकोनॉमिक, क्या सिर्फ इकोनॉमिक